اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا صلى الله عليه بالمؤمنين خلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه له الخلق الصخل وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة وله محسه الذي أخلاقه الهيبة القوية صلى الله عليه ترضيت منها فرائس وهي من البرية ومن نصرتي به تأثرت الطرق والمنازل وبألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جاء صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسبي حبيبي وشانه وله الخلا في مجده ومكانه أوصف إذن قد تعالى مجدها أخذت على النجب السها بإناني صلى الله عليه وقد المصل قلم في تدوين ما فضل العلم من وقعه مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا الأمد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه مني أن أمسك أين أغلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
أنست أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يغفر لنا ذنوبنا يا ربنا يا ربنا يغفر لنا ذنوبنا يا ربنا يغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يغفر لنا ذنوبنا يا ربنا يا ربنا يغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يغفر لنا يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا
بحسن الخاتمة يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يغفر لنا يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطف سيجي راس العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سروج ومريض أنت عائده قد آسه الله بالفرج قد آسه الله بالفرج يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله وجهك الميمون حجاسنا يوم تأتي الناس بالحجاج
اشفع لنا يا رسول الله فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج ربي عجل كبير فرجي يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درائي الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحث الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك
وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأموالنا وأولادنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإننا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat ila farajahullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalaka Allah rahmatan lil alamin. Wasallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi sadatina rasulillahi ajma'in. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Qulu jami'an wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para habaib, dzurriyyah, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita muliakan dan kita cintai, bil khusus Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah dan juga para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tidak mengurangi ta'zim kami kepada beliau-beliau dan juga kepada para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Ki Haji Abdul Ghafur Maimun dari kota Sarang. Insyaallah akan memberi mau'idhah hasanah malam ini di majlis yang mulia yang penuh barakah ini. Dan juga tidak kami lupakan seluruh segenap panitia penyelenggara Majlis Maulid Ta'lim Riyadhul Jannah di wilayah masyarakat Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang,
saat ini mendapatkan kucuran rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak kami lupakan pejabat pemerintah sipil, TNI, Polri yang selalu disibukkan setiap malam untuk membantu kegiatan Safari 40 malam ini di berbagai daerah masing-masing di wilayah kecamatan masing-masing. Semoga dengan keikhlasan atas bantuan dari Bapak Kapolsek khususnya di wilayah Kecamatan Karangploso ini, mudah-mudahan Allah akan memberkahinya. Allah akan menjadikan wilayah Kecamatan Karangploso ini betul-betul mendapatkan aman, mendapatkan selamat, dan juga kepada seluruh para pemirsa khususnya dari Batu TV dan para pemirsa dimanapun berada melalui streaming internet di berbagai daerah. Insya Allah sebentar lagi akan sampai ke Syria, insya Allah. Sudah lebih dari 10 negara yang mengikuti kegiatan ini setiap malamnya. Mudah-mudahan akan sampai ke Timur Tengah untuk bisa menyaksikan tayangan siaran langsung ini. Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita perjalanan safari 40 malam, yaitu malam yang ke-34 kalinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap dalam keadaan tegar, semangat, dan istiqomah. Semoga di dalam perjalanan kita sebentar lagi akan masuk ke puncaknya, tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi panjang umur fi ta'atillah, fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang berkumpul di tempat ini, di majlis yang mulia ini, semuanya ingin menjadi orang-orang yang baik. Semuanya ingin menjadi orang-orang yang selamat. Semuanya ingin menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah setiap malam untuk mendapatkan husnul khatimah. Sesuai doa kita setiap malam bermohon kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini permintaan terakhir bagi kita semuanya. Barang siapa memperbanyak membaca doa ini, maka dia akan mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Barang siapa membaca doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah bagi orang yang ahli maksiat, maka akan cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa memperbanyak membaca doa ya Allah biha, ya Allah biha,
ya Allah bi husnil khatimah, maka di dalam keluarga akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan barang siapa memperbanyak membaca doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, maka akan menemukan sesuatu yang mana sesuatu itu akan menggembirakan kepada kita semuanya. Tidak ada lain akan mendapatkan untuk bisa melihat wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah untuk membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena ini rahasia Allah. Kita semuanya tidak tahu akhir daripada umur kita ini. Kita masih di dalam bayangan-bayangan, belum mendapatkan kepastian apa kita ini nantinya mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Maka perbanyaklah untuk membaca doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima kebaikan-kebaikan kita. Semoga Allah akan menerima amal-amal yang kita lakukan yang untuk menuju ridho Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, sehingga senantiasa mengharap ampunan Allah dan rahmat Allah, walaupun dia masih ahli maksiat, walaupun masih ahli maksiat, tapi masih mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, masih mengharapkan dia. Itu termasuk orang yang baik. Sebaliknya, bagi manusia yang merasa dirinya sudah banyak ibadahnya, banyak kebaikannya, sehingga tidak merasa banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia yang paling selamat, seakan-akan dia yang paling baik. Itu termasuk orang yang paling tidak baik. Na'udzubillah. Sehingga tidak mengharapkan ampunan Allah, tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa yang senantiasa kita baca setiap malam ini akan menjadikan kita semuanya akan bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid Ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dekatnya hari-hari puncak, sebentar lagi kegiatan kita akan kita akhiri, yaitu kurang nggak sampai 1 minggu lagi, yaitu kurang 6 hari lagi. Maka di dalam acara puncaknya nanti, niatkan kita semuanya dengan sedekah yang kita keluarkan setiap malam, lebih-lebih di akhir-akhir ini, niatkan untuk selamatan diri kita sendiri dan keluarga kita dan kedua orang tua kita. Setiap sedekah yang kita keluarkan setiap malamnya itu untuk kegiatan selama perjalanan safari 40 malam. Lebih-lebih nanti di puncaknya. Maka dari itu bagi jamaah Riyadul Jannah, sekali lagi ingin kami perjelaskan
bahwa kegiatan safari 40 malam ini sama sekali tidak ada yang mendanai, tidak ada yang nyponsori, tidak ada yang ngebosi. Yang menjadi bos nggih panjenengan semuanya. Yang mendanai panjenengan semuanya. Maka untuk puncaknya nanti niatkan semuanya untuk berlomba-lomba untuk selamatan. Berlomba-lomba napa? Selamatan. Ibarate wong mari tirakat mesti ana senenge. Wong mari poso mesti wonten riyayane. Nah, selamatan ini untuk diri kita sendiri. Jadi nanti ketika puncaknya kami menghimbau kepada seluruh jamaah Riyadul Jannah akan disediakan yaitu bungkusan kosong, foam namanya, diisi sendiri-sendiri. Akan mulai malam ini disiapkan di pintu keluar sebanyak sementara 20.000. Jadi bisa para jamaah untuk bisa mengambil foam yang kosong itu, terserah panjenengan. Mengambil 100, mengambil 1000, kami tidak mengeluarkan sama sekali dari konsumsi ketika puncaknya. Jadi puncaknya ini konsumsinya membawa sendiri-sendiri. Karena yang selamatan kita sendiri. Nanti dimakan sendiri. Kalau kita membawanya hanya satu, ya dimakan sendiri. Berarti orang lain tidak makan. Itu namanya orang napa? Bakhil nih. Sehingga kanan kirinya tidak mendapatkan apa-apa. Yang penting pokok dirinya makan. Nah, mohon kami himbau ini karena banyaknya, tapi insya Allah dengan 20.000 nantinya akan bisa mencapai 50.000. Kalau jumlah jamaah ini 20.000, ngambil 5 saja. 5 bungkus 5 foam. Berapa? 100.000. Masya Allah. Nah ini insya Allah ini akan menjadi selamatan kita semuanya. Mudah-mudahan berkah sedekah kita yang kita lakukan setiap malam menjadikan sedekah tasuddu sab'ina baban minassu. Sedekah itu akan bisa menutupi saged mbuntoni 70 pintu daripada kejelekan. Menawi kula pengen soniki sregep sedekah. Lebih-lebih kalau kita ini akan berangkat ya. Supaya diparingi selamat di dalam perjalanan sedekah. Pulang juga kalau ingin selamat sedekah. Insya Allah dengan sedekah Allah tidak akan memberikan bala dan musibah. Pangantan letih nggih. Sing kira-kira babalik tiba-tiba ndek embong niku kira-kira wong ahli sedekah napa mboten? Ya. Kok dilu-dilu ono ae kecelakaan, dilu-dilu ono ae kecelakaan nggih. Kalau kita ingin selamat perbanyak dengan sedekah. As-sadaqatu tudfi'u ghadabir rabbi. Sadaqatu sir tudfi'u ghadabir rabbi. Sedekah yang disamarkan itu bisa mematikan murka Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqatu tanmu. Sedekah itu saged mundhakaken iso nambahi
rizki. Mboten wonten ceritane wong ahli sedekah tambah melarat, mboten wonten. Mboten wonten. Tidak ada sama sekali orang yang ahli sedekah tambah melarat, tambah miskin. Tidak ada. Justru wong sing kaya raya yang tidak mau sedekah itulah tunggu waktunya akan bangkrutnya, ya. Tunggu kemelaratannya. Rasulullah sudah dawuhaken mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Usir Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuhaken tidak akan berkurang bagi orang yang bersedekah. Justru akan bertambah sampai diulangi kali Kanjeng Nabi 3 kali bal yazdad. Justru ditambahi terus ditambahi. Saking gedine tiang ahli sedekah. Alhamdulillah jamaah Riyadul Jannah ini sudah latihan setiap malam untuk bersedekah. Ya, mulai malam ini akan lebih kita tingkatkan lagi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang barokah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mempunyai niat. Saya niat mulai malam ini akan berniat untuk sedekah sebanyak-banyaknya untuk puncak safari 40 malam. Yaitu malam ke-40 kalinya. Insya Allah dengan demikian maka Allah akan memberkahi rezeki kita semuanya. Allah akan memberi kelancaran di dalam usaha kita. Karena niat yang baik insya Allah akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memutuskan niat dan mengecilkan hati. Opo sing kata sedekah, ya. Sing saya makan saja setiap hari kurang. Opo maneh kata sedekah. Itu memutuskan mengecilkan hati. Ya, koyok Gusti Allah gak sugih ngoten ta. Gusti Allah niku maha sugih, kaya raya, ya. Yang besar hatinya harus kita membesar hati. Dengan besar hati insya Allah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita niatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid Ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah, ada sambutan bil ikhtisar dengan singkat yang akan disampaikan oleh Haji Muhammad Yasin atas nama Sahibul Hajah sekaligus mewakili masyarakat Desa Donowari. Kepada Haji Muhammad Yasin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Bapak Habib, Wabil khusus Romo Yai Abdul Rahim. Yang terhormat Bapak Kapolsek beserta undangan, Bapak Kepala Desa, dan semua majelis mualid wa ta'lim Riyadul Jannah. Kami selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak maupun ibu yang mana pada kesempatan malam ini bapak-bapak maupun ibu mau mengikuti acara Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk
bersama-sama berdoa sekaligus meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kalau tidak salah dulu dilaksanakan oleh para wali. Nah ini kelihatannya sama Romo Yai Abdurrahim dilanjutkan. Makanya dengan acara ini saya sangat berbahagia dan saya sangat senang. Karena apa? Pada saat pelaksanaan, kalau kita betul-betul ikhlas dan betul-betul meresapi, bahkan kita seperti sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena betul-betul bersama-sama dan betul-betul kita seolah-olah bisa langsung berhubungan atau kontak. Makanya kita betul-betul mau melaksanakan majelis Maulid wa Ta'lim ini, rencana saya mulai hari ini terus mengikuti. Karena apa? Betul-betul sangat gembira dan sangat enak sekali. Kabul, insyaallah. Jadi saya selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan bapak-bapak maupun ibu yang mengikuti acara ini diberikan barokah. Dan kami selaku mewakili panitia juga mohon doa restu bahwasanya Desa Donoware insya Allah tanggal 7 April 2013 melaksanakan Pilkades. Dan mudah-mudahan aman dan diberi pemimpin yang amanah. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan masyarakat Donoware diberi barokah, diberi rezeki, dan mudah-mudahan semua yang hadir ini juga diberi rezeki yang barokah. Amin. Dan di sana sini kalau seandainya ada kekurangan, kami selaku wakil dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan atas nama panitia dengan ikhlasnya dan lugunya, dari lubuk hatinya baru merasakan, baru terasa. Insya Allah mudah-mudahan dengan merasakan kenikmatan lazatnya bersolawat dan berzikir akan terus ketagihan. Khususnya masyarakat desa Donoware dan sekitarnya. Apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan niat yang baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mendengarkan mau'izah hasanah atau majlis ta'lim. Mohon kepada para ibu-ibu yang di belakang, tolong bagi Satgas yang jualan ke tempat ibu-ibu, mohon untuk bisa minggir keluar, jangan sampai masuk ke dalam areal majelis. Mari kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Abdul Ghafur bin Kiai Haji Maimun Zubair dari Kota Sarang, yaitu perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beliau adalah pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor NU. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti jadikan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Kepada beliau, fal faddal fa'ali mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa mursyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi an yalqauhu subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Wonten ing ngersane para alim ulama, para habaib, wabil khusus Romo Kiai Haji Agus Abdurrahim Syadzili, wabil khusus Habibuna Habib Abdurrahman Barokbah, sedanten para habaib, para kiai ingkang saestu kawula hormati, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Alhamdulillah, malam ini kita ikut hormat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri sungguh sangat bahagia bisa hadir pada malam hari ini di tengah lautan muhibbin lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak membayangkan ada jamaah yang begitu banyak hadir di Maulidir Rasul. Saya dulu itu sekolah di Mesir. Saya sekolah di Mesir itu sering kangen dengan maulid. Ya, sering kangen karena di sana itu jarang ada maulid. Ya, karena itu saya sering kangen. Saya bikin maulid sendiri setiap Jum'ah. Setiap Jum'ah karena kangen suasana maulid bikin sendiri. Tapi paling yang hadir itu 15 orang, 20 orang. Tapi alhamdulillah bisa berjalan setiap malam Jum'ah. Lah ini kok yang hadir sampai 20.000 ini. Saya sendiri jadi nerdek ini. Biasanya cuman 20 kalau di Mesir itu yang hadir itu mahasiswa sekolah itu paling banter-banter 25 itu sudah banyak. Kadang-kadang hadir cuman orang 7. Tapi saking senengnya sama Rasulullah tetap istiqomah itu malam Jum'ah. Masya Allah, ini lihat 20.000. Ini kalau Rasulullah menyaksikan, ini Masya Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang mulia, kata Rasulullah, di akhir zaman. Orang yang mencintai saya tapi tidak melihat saya. Yang hanya mendengar tapi bisa mencintai. Ini luar biasa, Rasulullah sangat-sangat bangga dengan mereka ini. Dan mereka ini dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu golongan yang mendapat kemuliaan disebut sebagai orang-orang yang mulia di antara umat-umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin semua, tadi kita dapat wejangan dari Romo Kiai. Ya, Romo Kiai memberi wejangan agar kalau Islam itu jangan ekonomis. Ya, ada loh Islam itu yang ekonomis itu ada, yang pas-pasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Al-Quran ini saya akan wariskan kepada orang-orang yang saya pilih, yaitu orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diwariskan kepada kita, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Allah ada 3 kriteria.
Orang-orang yang menerima kitabnya Allah ini ada 3. Pertama, faminhum zalimun li nafsih. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang yang maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, zalimun li nafsih. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kalau kata Pak Kiai, datang nanti di akhir tidak membawa apa-apa, bagiannya makan berkatnya orang lain. Ini apa? Ini yang tadi. Kemudian yang kedua, maminhum muqtasid. Orang yang kalau menjalankan Islam itu ekonomis. Jadi ekonomis itu bukan hanya belanja. Orang menjalankan Islam itu juga ada yang namanya muqtasid, yang ekonomis, pas-pasan. Kalau disuruh apa-apa itu pas. Disuruh sholat 5 waktu ya 5 waktu. Enggak mau nambah-nambah itu enggak mau. Kalau disuruh sholawat sehari cuma sekali, ekonomis ya kan. Namanya ini ekonomis. Wa minhum muqtasid. Pokoknya apa-apa ekonomis. Disuruh puasa ya Ramadan saja, enggak mau nambah-nambahi karena ekonomis. Wa minhum apa? Muqtasid. Ini orang ekonomis. Dan orang ekonomis itu dijanjikan oleh Rasulullah, itu pun sudah masuk surga kata Rasulullah. Karena ada orang desa itu tanya kepada Rasulullah, Islam itu apa Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, Islam itu ya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sudah itu saja, iya itu saja, kata Rasulullah. Kalau kamu nambahi namanya sunat. Namanya nafilah. Lalu kata orang yang tanya itu tadi, demi Allah saya tidak akan nambahi. Ya itu saja yang ingin saya laksanakan katanya. Sambil lari dia keluar, senang sekali, ternyata gampang. Itu kata Rasulullah komentarnya. Wallahi laqad aflaha in shadaq. Dia itu sudah beruntung, sudah pasti masuk surga, tapi kalau benar. Nah itu yang susah itu, in shadaqnya itu yang susah itu. Karena hampir semua orang itu pasti tidak shadaq. Mana ada orang yang tidak pernah qodok subuh itu ya. Itu in shadaq. Kalau orang sudah benar ini pasti masuk surga. Tapi in shadaqnya itu yang susah. Karena itulah lalu Allah menyarankan yang nomor 3. Apa itu yang nomor 3? Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ini yang ketiga, ini yang baik. Semoga kita semua ini yang nomor 3 ini. Ya. Wa minhum sabiqun bil khairat. Orang yang kalau disuruh itu cepat-cepat. Disuruh sholat 5 waktu, bukan hanya 5 waktu. Nambahi sunat sedikit-sedikit. Namanya sabiqun bil khairat. Disuruh sedekah, bukan hanya membawa 1 form kosong, tapi ya minimal 5 form kosong. Nah itu namanya sabiqun bil khairat. Orang yang kalau disuruh itu cepat-cepat. Nah yang 3 ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalikal fadlul kabir. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Kenapa disebut al-fadlul kabir? Karena kalau tanpa doa kita tidak bisa melaksanakan itu. Saya pasti akan jadi orang baik. Oh enggak bisa. Tanpa doa, tanpa barokahnya Rasulullah SAW, tanpa barokahnya para habaib, tanpa barokahnya para ulama, kita tidak akan bisa melaksanakan itu. Karena itulah lalu Allah mengatakan dzalikal fadlu al-kabir. Hal itu adalah merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita semua mendapatkan fadl, kita bisa hadir pada majelis ini. Yang majelis tadi ini sudah disaksikan oleh Bapak Muhammad Yasin. Persaksian yang luar biasa, ternyata majelis ini membawa
ketenangan di dalam hati kita. Ya. Membawa ketenangan di dalam hati kita. Para hadirin semua, majelis ini diadakan, saya yakin itu karena tujuannya adalah untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Modal yang paling utama yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tanpa cinta ini semuanya terasa berat. Apa saja kalau tanpa didasari rasa cinta, itu kita lakukan semuanya menjadi berat. Sholat kok terpaksa, ya berat. Tapi kalau sholat itu kok dasarnya cinta kepada Allah, maka semuanya akan ringan. Datang kepada majelis. Saya mendapatkan cerita tadi kalau andikan hujan itu tetap saja diam. Itu dari mana kalau tidak atas dasar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pula yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat mengenai cinta kepada Rasulullah. Luar biasa sahabat itu cintanya kepada Rasulullah. Saya ingin menceritakan sejumlah sahabat bagaimana mereka mencintai Rasulullah. Ada seorang wanita dalam perang Uhud. Kita tahu di mana perang Uhud itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami pengorbanan yang luar biasa. Sejumlah sahabatnya wafat. Ini ada seorang perempuan, ayahnya, suaminya, saudaranya ikut perang semua. Jadi ayahnya, saudaranya, kemudian suaminya ikut perang Uhud. Ketika perang Uhud itu ternyata tiga-tiganya gugur, semuanya wafat. Tiga-tiganya ini wafat. Semua orang juga ikut merasa sedih. Ada seorang wanita ditinggal bapaknya, ditinggal saudaranya, ditinggal suaminya. Karena itulah mereka berbondong-bondong untuk takziah. Takziah semuanya mengucapkan bela sungkawa. Tapi apa jawaban wanita itu? Wanita itu justru yang ditanyakan bukan orang yang mati ini. Yang ditanyakan itu Rasulullah bagaimana? Rasulullah masih hidup apa? Wafat. Rasulullah apakah cedera ataukah tidak? Itu yang ditanyakan. Saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sejumlah sahabat mengabari Rasulullah baik-baik saja. Tidak percaya. Tunjukkan mana Rasulullah. Saya pengen yakin bahwa Rasulullah itu masih baik-baik. Lalu Rasulullah kelihatan dari jauh, kelihatan Rasulullah masih baik-baik. Lalu wanita itu mengatakan seperti ini. Kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Semua musibah asal engkau wahai Rasulullah masih hidup, masih baik-baik saja, maka semuanya menjadi ringan. Semuanya menjadi ringan saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang kita cintai itu memang benar-benar tokoh yang memang benar-benar patut untuk kita cintai. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menceritakan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim saat itu, ini kenapa Rasulullah menjadi orang yang paling agung di dunia. Salah satunya adalah melalui Nabi Ibrahim alaihi assalam.
Saat itu Nabi Ibrahim itu umurnya sudah 85 tahun. Usia yang sudah cukup tua ya, 85 tahun. Istrinya Sayyidah Sarah itu umurnya 76 tahun. Kalau orang Indonesia ya, sekarang orang Malang, orang Donowarih, orang 85 tahun, laki-laki itu kira-kira bisa apa itu ya? Lalu istrinya umurnya 75 tahun. Itu kira-kira bisa apa itu? Masih nyetrum apa enggak kira-kira dua pasangan ini ya? Kalau bahasanya orang Donowari gitu ya, masih nyetrum apa enggak kira-kira? Yang satu 85 tahun, yang satu 76 tahun. Loh ya. Sarah itu selama hidupnya enggak mau dimadu. Itu Sarah. Lu umur sudah tua gitu kok tiba-tiba nawari suaminya untuk kawin lagi. Yang ditawarkan itu masih muda. Namanya Sayyidah Hajar. Orang tua itu kalau ketemu orang muda itu ya kadang-kadang ya kan? Nah, apalagi ini Nabi ini. Yang satu 85 tahun sama Sayyidah Sarah ditawari lagi untuk nikah. Umurnya berapa? Masih muda itu, entah umurnya berapa itu, tidak disebutkan dalam sejarah itu ya. Itu masih muda. Nabi Ibrahim sendiri itu enggak percaya. Nabi Ibrahim itu enggak percaya. Kabar itu sudah diberikan kepada oleh malaikat. Nabi Ibrahim ketika diberi kabar oleh malaikat itu bingung. Nabi Ibrahim disuruh keluar dari rumah. Disuruh melihat bulan. Disuruh melihat langit. Kata malaikat, lihat itu. Di langit ada apa? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya ada rembulan. Ada apa lagi? Ada bintang. Disuruh menghitung bintangnya itu. Coba hitung itu, bintangnya suruh apa? Menghitung. Ya enggak bisa disuruh menghitung. Wong jumlahnya luar biasa. Lalu kata malaikat, kira-kira keturunan kamu itu jumlahnya seperti bintang. Umurnya sudah 85 tahun, dikasih kabar, kalau nanti keturunannya jumlahnya seperti bintang. Padahal saat itu belum punya anak. Masuk rumah, ditawari oleh istrinya nikah dengan Sayyidah Hajar. Ya, itu kalau sudah Allah berkehendak memang seperti itu. Ini moga-moga saja yang belum punya putra ya. Semoga saja berkat majelis ini seperti kisahnya Nabi Ibrahim tadi itu. 85 tahun dikasih kabar masuk rumah ditawari nikah oleh istrinya. Nikah dengan Sayyidah Hajar. Nikah. Lalu Sayyidah Hajar hamil. Hamil itulah yang kemudian melahirkan putra namanya Nabi Ismail alaihi salam. Lalu dibawa seperti sebuah cerita dibawa ke Mekah ya. Begitu hamil punya anak, Sayyidah Sarah itu kok bisa cemburu. Orang kalau cemburu itu kembali muda. Ya, orang kalau cemburu itu bisa menjadi kembali muda. Saking cemburunya itu bisa kembali muda. Lu umur 75 tahun kok bisa hamil gara-gara cemburu kepada Sayyidah Hajar. Maka Nabi Ibrahim itu punya dua keturunan. Yang satu orang Yahudi, yang satu keturunan
Sayyidah Hajar yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim diberi janji keturunannya akan lahir nabi-nabi. Itu janji Allah kepada Nabi Ibrahim. Keturunan kamu itu nanti akan lahir nabi-nabi. Yang dari Sayyidah Hajar di Mekah itu enggak keluar nabi-nabi. Yang satu yang dari Sarah itu nabi sudah banyak sekali. Ada Nabi Musa, ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Entah nabi berapa nabi lahir dari istrinya yang pertama. Istri yang kedua Sayyidah Hajar. Begitu di Mekah enggak lahir nabi-nabi. Menunggu itu. Kalau kita kepingin menciptakan satu yang paling baik, maka cara menciptakannya itu mesti lama itu. Nunggunya juga lama. Rupanya ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lahir nabi-nabi, yang satu tidak lahir, menunggu lama-lama. Ternyata memang nabi kita itu disiapkan sebagai nabi pamungkas. Sayyidah Hajar tidak punya keturunannya Nabi Ismail, tidak lahir nabi-nabi, menunggu sampai yang keturunan ini, yang keturunannya Sarah itu habis nabi selesai, baru kemudian yang terakhir ini, yang keturunan Sayyidah Hajar melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu untuk menjadi nabi akhir zaman. Maka sudah pasti sesuai dengan janjinya kepada Nabi Ibrahim akan lahir nabi-nabi. Semua orang tahu, menunggu semuanya kapan akan lahir nabi dari Nabi Ismail. Karena belum ada, padahal mesti ada. Kok belum ada? Makanya ditunggu-tunggu. Semua orang tahu bahwa ini akan lahir seorang nabi. Termasuk yang tahu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi pun tahu bahwa yang ini juga akan lahir seorang nabi. Ini luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Orang Yahudi itu sudah tahu bahwa dari Nabi Ismail akan lahir seorang nabi, dan ketika mereka tahu sifat-sifatnya persis, justru mereka malah mengkufuri. Dan alhamdulillah kita semua ini menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang disebutkan dalam maulid-maulid, orang yang lahir pertama kali. Karena Nabi itu punya dua kelahiran. Lahir pertama itu berupa nur, cahaya. Lalu lahir yang kedua itu berupa lahir jasad. Lahir nur ini, siapapun nurnya Nabi ini. Yang kalau kita itu ketemplean, kalau bahasa Jawanya apa itu, bahasa Indonesia ketemplean itu ya. Ketempelan ya. Itu yang asalnya kelihatannya kok enggak begitu ganteng, itu kelihatan ganteng. Karena ketempelan nurnya Nabi Muhammad. Pagi-pagi masih jelek ya, malam-malam tahajud, itu bisa jadi mencorong wajahnya. Karena ketempelan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang ulama yang kelihatan wajahnya itu mencorong. Kalau orang melihat itu sangat-sangat menyenangkan. Ini kalau nggak percaya ini ya, Pak Muhammad Nur Yasin ya, tadi ya, itu nanti kalau pulang ketemu istrinya, itu kelihatan ganteng. Kenapa? Karena baru ketempelan nurnya Nabi Muhammad. Ya itu benar itu.
dalam cerita-cerita mengenai ayahnya, yaitu Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umurnya 25 tahun, kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib, umurnya saat itu sudah 70 tahun. Yang satu 25, yang satu 70 tahun. Sudah saatnya menikah. Abdullah sudah saatnya menikah. Kalau sudah saatnya menikah, itu artinya bibit Nabi itu sudah ditempelkan kepada Abdullah. Sudah saatnya menikah. Karena itulah bibitnya Nabi Muhammad sudah nempel kepada ayahnya namanya Abdullah. Berangkat ke Madinah. Karena ibunya Nabi itu orang Madinah. Dari Bani Zuhroh. Datang. Untuk melamar Ibu Aminah. Sayyidah Aminah itu punya saudara sepupu namanya Halah. Namanya Halah, punya saudara sepupu namanya Halah. Abdullah diantar oleh ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, datang ke Madinah untuk melamar. Abdullah itu sudah ganteng, tapi begitu mau melamar, karena sudah ditempeli oleh Nur Muhammad, itu wajahnya tambahnya itu 100% lebih. Saking gantengnya Abdullah. Ini karena ketempelan Nur Muhammad. Di Madinah, di Mekah, itu ada seseorang Nasrani yang sudah memprediksi bahwa akan lahir seorang nabi di Mekah. Namanya Warokoh. Pamannya Sayyidah Khadijah. Warokoh. Punya saudara namanya Kutailah, seorang perempuan. Kutailah itu juga tahu kalau akan lahir seorang nabi. Karena itulah ketika Abdullah itu pergi ke Madinah, Kutailah itu melihat wajahnya Abdullah itu langsung merinding. Kenapa? Barangkali ini yang diprediksi akan lahir seorang nabi. Perjalanan ke Madinah, Abdullah itu dipanggil sama Kutailah. Mengatakan, kamu gagalkan saja ke Madinah. Kalau kamu mau, kamu menikah dengan saya, minta apa saja saya beri. Minta onta berapa? Saat itu harta paling mulia itu onta. Onta berapa kamu? Saya kasih. Asal kamu mau menikah dengan saya. Karena wajahnya yang menunjukkan bahwa ini orang luar biasa. Ini Abdullah ketika pergi ke Madinah. Tapi kata Abdullah, oh tidak bisa. Karena saya sudah janjian melamar Sayyidah Aminah di Madinah. Maka berangkatlah berdua, Abdullah dengan ayahnya Abdul Muthalib pergi ke Madinah. Di sana ternyata nikahnya bareng. Jadi kalau ada orang nikah dengan orang tuanya bareng itu sebetulnya ya termasuk ini. Abdullah nikah dengan Aminah, ayahnya yang umurnya berapa tadi? 70 nikah dengan sepupunya namanya Halah. Jadi nikah bareng. Sampai di Madinah Abdullah nikah dengan Sayyidah Aminah. Ayahnya nikah dengan Sayyidah Halah. Oh, jadi bapak dengan anak nikah bareng. Ya, ini ditiru boleh enggak ini kira-kira ini? Ini harus tanya kiai dulu ini sama habaib ini. Boleh enggak nikah bareng ini ya? Karena ini tadi itu nikah bareng ini. Nikah bareng. Halalan thayyiban kata Habib ini ya. Nanti itu yang lahir juga bareng. Hampir beriringan.
Yang ayahnya itu Abdul Muthalib tadi itu nanti melahirkan Sayyidina Abbas. Yang Abdullah melahirkan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sama Abbas, pamannya itu teman, tapi sebetulnya paman dengan keponakan. Ini Nabi. Setelah menikah dengan Sayyidah Aminah, kemudian Sayyidah Aminah hamil, Abdullah pulang ke Mekah untuk sebuah keperluan. Pas pulang itu ketemu tadi namanya Kutailah tadi yang menawari nikah tadi. Pulang ketemu dengan Kutailah. Wajahnya dilihat itu kok sudah lain. Tadi ketika berangkat ganteng, sekarang kok yang ganteng tapi enggak seperti tadi. Berangkat ganteng tambahnya itu 100%. Begitu pulang, wajahnya gantengnya sudah berkurang seperti biasa. Diawas-awasi sama Sayyidah Kutailah itu. Kamu kok sudah kehilangan cahaya yang kamu bawa tadi itu loh, kemana katanya? Kok bisa hilang? Rupanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekarang sudah menempel kepada ibunya karena sedang mengandung. Di Madinah ganti yang geger. Sayyidah Aminah itu kok ternyata kecantikannya itu melebihi sebelumnya. Karena mengandung Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu nurnya itu bisa membuat orang wajahnya itu berseri-seri. Kita banyak sholawat, insya Allah pulang-pulang. Itu kalau wajahnya kok masih busem itu ya. Itu entah tadi sholawatnya entah gimana itu ya. Kalau benar-benar sholawat, kita ini akan ketempelan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadikan wajah ini berseri-seri. Ini Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa kita itu terus-menerus melakukan zikir, melakukan sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti saya sampaikan tadi, inilah modal utama kita. Hubbur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang laki-laki, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, nginap bersama Rasulullah. Nginap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam-malam Rasulullah kepengen sholat. Ya, Rasulullah kepengen sholat. Laki-laki tadi itu mengambilkan air wudhu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi Muhammad, kamu minta apa? Kamu minta apa? Dijawab oleh laki-laki tadi. Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Yang saya minta cuma satu. Nanti kalau di surga bareng jenengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya lagi oleh Rasulullah. Awa ghairu dzalik, ada permintaan lain selain itu? Lalu kata Rasulullah lagi, kata laki-laki tadi, la ya Rasulullah, murafaqataka fil jannah. Saya hanya minta satu. Nanti kalau di surga bareng panjenengan. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inni bi kathratis sujud. Saya bantu. Kamu bantu saya
dengan cara memperbanyak sujud. Ini saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ditawari oleh Rasulullah, kamu minta apa? Itu kalau orang ditawari seperti ini, minta apa saja insya Allah makbul. Yang nawari Rasulullah. Minta haji, haji. Minta harta banyak, akan diberi. Rasulullah sudah nawari. Sal, kamu minta apa? Karena saking cintanya kepada Rasulullah, yang diminta cuma satu. Murafaqataka fil jannah. Saya hanya minta bareng panjenengan ing dalam surga. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa. Itu pula kenapa kita itu mendapatkan cerita-cerita ulama-ulama itu sering ngimpi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat-riwayat sering mimpi ketemu Rasulullah. Ulama-ulama besar ngimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dipikirkan itu adalah Rasulullah. Kalau kita ngimpinya itu ngimpi ketemu dengan seorang wanita, ya memang pas mau tidur itu yang dibayangkan ya itu tadi. Ada orang ngimpi ketemu mobil, karena memang yang dibayangkan adalah mobil. Ketemu siapa lagi? Ya itu karena itu yang dibayangkan. Tapi karena sering yang dibayangkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai mimpi pun ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah fungsinya kita mengikuti Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata orang Jawanya, witing tresno saking kulino. Ya, asalnya ora patok seneng karena diucapkan terus. Karena diucapkan terus lama-lama jadi seneng. Yang datang ke sini saya kira juga ada yang sebagian itu coba-coba. Apa toh nikmatnya? Coba-coba. Hadir 1 kali, hadir 2 kali, lama-lama lalu lahirlah kemudian rasa cinta. Itu resep yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini resep, ini benar yang diberikan oleh Rasulullah. Dulu itu juga ada yang seperti itu para sahabat. Sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kita yang cintanya itu setengah-setengah lalu menjadi benar-benar cinta. Sahabat pun pernah merasakan itu. Dan itu langsung wadul. Apa wadul itu ya? Lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sahabat Hanzalah. Lapor kepada Rasulullah. Nafaqah Hanzalah itu ya Rasulullah. Ini Hanzalah. Hanzalah sudah munafik Rasulullah. Rasulullah di depannya jadi bingung. Wah, ada tenang ya. Ada bingung dia tuh. Nangis, datang, nangis kepada Rasulullah, bilang nafaqah Hanzalah. Munafik ini Hanzalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya baik-baik oleh Rasulullah, kok munafik itu kenapa? Begini Rasulullah, dia cerita. Saya itu Rasulullah, kalau lagi ngaji bareng jenengan, seakan-akan saya itu wali. Maksiat itu enggak mau kalau di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah, kalau saya itu sudah keluar dari majelisnya Rasulullah, baru 1 kilo, itu imannya sudah mulai berkurang. Nah itu, di tengah jalan ketemu siapa enggak tahu, itu bisa menghilangkan iman. Sedikit-sedikit hilang. Begitu sampai rumah, kembali seperti semula.
Yang kalau di depan Rasulullah itu khusyuknya minta ampun, itu begitu pulang sampai rumah, itu kembali seperti semula. Yang asalnya lihat TV ya lihat TV. Yang asalnya apa lagi? Ini Hanzalah sudah lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu Hanzalah, ini kata Rasulullah, kok seperti di depan saya terus? Kamu itu sudah jadi malaikat. Sudah jadi malaikat. Tapi kamu tidak akan jadi malaikat. Suatu ketika ya imannya tebal, suatu ketika imannya juga mulai menipis. Ini Hanzalah lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah lalu Rasulullah mengatakan, kalau kamu seperti ini terus maka kamu jadi seperti malaikat. Rasulullah ingin berpesan kepada kita semua. Kalau iman kita mulai menipis, maka segeralah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya iman kita sudah mulai menipis, datanglah ke maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan cara itu iman kita akan terus baru, iman kita akan terus tebal, dan dengan cara itu insya Allah kita termasuk min muhibbir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup sekian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah. Semoga ini ada manfaatnya. Sekali lagi saya sangat-sangat senang. Ini merasa benar-benar terharu ya. Ada jamaah yang jumlahnya 20.000 itu tadi. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih atas mau'idhah hasan yang disampaikan oleh Panjenengan Pun Kiai Haji Abdul Ghafur bin Kiai Haji Maimun Zubair. Mudah-mudahan senantiasa bertambah ilmu dan juga bertambah amal kita. Tambah ilmu, tambah amal, tambah ilmu, tambah amal, insyaallah tambah kedekatan kita kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin hadirat jamaah majlis Maulid dan Ta'lim Riyadhul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi untuk persiapan puncak Safari 40 malam, insyaallah nanti kurang 6 hari lagi kita persiapan untuk bisa mengumpulkan sekaligus mengumpulkan dana untuk bisa menyumbang kegiatan Safari 40 malam bagi para agnia, bagi yang mampu, yang tidak mampu, tolong didoakan, bantu donga, nggih. Bantu napa donga. Sing sugih bantu harta bondo, nggih. Sing boten gadah bantu donga, nggih. Namun ini yang senantiasa yang selalu saya minta keberkahan datang panjenengan semuanya. Mudah-mudahan nanti puncaknya acara penyelenggara malam ke-40 Allah memberikan kesuksesan insyaallah. Jadi setiap malamnya insyaallah akan disediakan foam kosong untuk bisa diambil di mobil pickup Riyadhul Jannah. Setiap malam bisa diambil untuk bisa dikumpulkan nantinya tiap-tiap korwil. Dikumpulkan di korwil-korwil masing-masing. Dan juga insya Allah saya mohon kepada seluruh jamaah sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa kegiatan Riyadhul Jannah ini sama sekali kami tidak rela dan tidak ridho
untuk membuat proposal. Membuat apa? Proposal. Jadi hati-hati kalau ada jamaah bikin macam-macam proposal. Kami tidak ridho dan tidak rela. Jadi Riyadul Jannah sama sekali selama perjalanan Riyadul Jannah ini sama sekali 1 rupiah pun tidak pernah membuat proposal. Kami hanya yakin berkah doa panjenengan, insya Allah Allah akan memberi kesuksesan. Amin. Allah akan memberi kelancaran, Allah akan memberi kemudahan. Okay. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan nantinya selamatan kita semuanya ini selamatan bersama. Jadi puncaknya nanti selamatan bersama. Keputusan kemarin panitia yaitu memutuskan dengan FUM diberi nasi kuning atau nasi kabuli biar kesemuanya terkabul doanya, terkabul hajatnya. Jadi biar seragam semuanya. Nasi nopo? Nasi kuning semuanya, okay? Insya Allah. Okay? Mohon kalau kita ingin diterima sodakohnya, okay? Lek kepin keterima sodakoh, sodakoh sing paling enak dewi. Ya, kalau dicoba kita sendiri, kalau kita sendiri enak, insya Allah orang lain akan enak. Kalau kita tidak enak, ya mesti orang lain tidak enak. Jangan sampai kita merasakan tidak enak terus dikasihkan orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan demikian insya Allah ini akan membantu kelancaran puncak safari 40 malam. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk membaca Fatihah. Yang pertama biniyati syifa. Fatihah ini untuk kesembuhan, untuk kesehatan. Barangkali saudara-saudara kita yang saat ini ada yang sakit, kita doakan di majlis yang mulia ini. Dan juga khususnya para habaib kita, para ulama kita, para kiai-kiai kita semuanya. Guru-guru kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, kita doakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi panjang umur, memberi sehat wal afiyah fi ta'atillah fi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya syafi'al amrad 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 ishfi maradana maradal muslimin shifaan ajila al-waha al-ajal 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 shifaan la yaqadir saqaman wala alaman bi barakati sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi barik sallim bi sirri wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua, niatkan untuk kirim doa kepada ahli kubur kita semuanya yang telah meninggal dunia, khususnya orang tua kita, barangkali ada yang meninggal dunia. Semoga Allah mengirimi maghfirah dan rahmatnya dari majlis yang mulia ini. Sehingga orang tua kita dan leluhur kita, ahli kubur kita semuanya mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Larwahi walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah ajarakumullah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir, yang ketiga,
biniyati liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Semoga apa yang menjadi keniatan kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan segala hajat kita. Allah akan menerima segala doa-doa kita. Khususnya pada malam hari ini yang telah diakekohi, yaitu bernama Muhammad Kanu Witanto dan juga Bu Eli Sri Hayati binti Husain. Mudah-mudahan yang telah diakhiri malam ini dijadikan anak yang soleh dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga anak-anak kita semuanya kita doakan di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan anak turun kita semuanya menjadi dzurriyyatan shalihah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح علينا وعلى أولادنا يا الله فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا التأويل ويجعلنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لنا شيخا ومرشدا ودليل بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسر وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah perjalanan kita safari 40 malam, malam yang ke-36 kalinya pada hari Rabu malam Kamis 20 Februari bertempat di Masjid Jami' At-Taqwa atau sebelah lapangan parkiran Selekta Kota Batu. Sekali lagi malam ke-36 kalinya, tepatnya hari Rabu 20 Februari bertempat di Masjid Jami' At-Taqwa atau lapangan parkiran Selekta Kota Batu. Semoga Allah senantiasa memberi panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya dengan istiqomah. Mari kita membaca talqinu dzikir. Sebagaimana akhir majlis selalu kita bacakan talqinu dzikir dengan membaca zikrul jalalah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman Islam kita. Allah senantiasa melindungi iman Islam kita semuanya sehingga tetap kita dalam keadaan iman Islam sampai akhir hayat, husnul khatimah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله لا إله إلا